सबको पता है simple that whenever you want to say something in the future, whichever the prediction means that it will happen by you. It is not happen now. It is not happening now. It will happen by the you that in the future. तुमच्याकडून काही फ्युचर मध्ये घडणार आहे तर ते सांगण्यासाठी आपण सिम्पल फ्युचर टेन्सचा वापर करत असतोय. We are doing the simple future tense that which is the activity will happen in the future. So we'll start now. I'll share the screen here. Are you able for the looking the screen? Screen दिखाई दे रही है? Yes, sir. Okay, now I'll start. I'll take here. Now you can see simple future tense means साधा भविष्य काळ. Forward is that I told you that we are using the simple future tense which will activity happen by you in the future. जे काही आपल्याकडून फ्युचर मध्ये घडणार आहे तर ते सांगण्यासाठी आपण सिम्पल फ्युचर टेन्सचा वापर करत असतोय. आता सिम्पल फ्युचर टेन्स आपण वापरतो केव्हा केव्हा तर बघा, जसं की तुमच्याकडून ज्या काही जनरली ऍक्टिव्हिटी होणार, जसं की तुम्ही जाणार, येणार, हसणार, खेळणार, रडणार, व्हॉटएव्हर तुम्ही जे काय करणार आहात तर ते सांगण्यासाठी आपण सिम्पल फ्युचर टेन्सचा वापर करतोय. whichever the prediction that, whichever the planning that's why we use the other simple future tense. Again I am telling to that which is the will the prediction that. Prediction means that जे की आपण भविष्य वर्तवतोय ते झालं नाहीये पण होणार आहे. झालंय का? नाही पण होणार आहे. तर अशा घटना आपण सिम्पल फ्युचर टेन्स मध्ये घेत असतो आणि सिम्पल फ्युचर टेन्स मध्ये काय स्ट्रक्चर घेतो मग सब्जेक्ट प्लस शॅल ऑब्लिक विल प्लस व्हर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. In active voice, passive voice will learn that also. We are the telling that we are taking that the passive voice structure with the object plus shall oblique will plus be plus method plus by plus op plus res, like this I told you. Then negative also I told you that, negative also I taught you that. And what is the negative structure in active voice? Subject plus shall oblique will plus not plus verb plus object. It's our structure in negative. In active voice, but when you want to make the other passive voice structure, also passive voice sentences, we are applying the structure with the object. There is object plus shall oblique will plus not plus be plus without plus by plus op plus res. Like this structure we will apply when you want to make the sentence in the negative. Then today we will learn here the yes no type. And you know guys, the yes no type forward will use that whenever we are telling something with the confirmations, means that if you want to confirm something the front of person, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला काही कन्फर्म करायचं असेल एखाद्या व्यक्तीकडून तर त्यावेळेस आपण येस नो टाईपचा वापर करत असतो. कशाचा वापर करतोय? येस नो टाईपचा वापर करतोय. पण केव्हा? ज्यावेळेस आपल्याला काही कन्फर्म करून घ्यायचं असेल तर. बघा आता आपण जाऊया स्क्रीनवरती. येस नो टाईप स्ट्रक्चर व्हॉट इज एक्झॅक्टली? इन ऍक्टिव्ह वॉइस आय टेक फर्स्ट. Just what? Shall oblique will plus subject plus V1. What can you take here? V1 plus object. It's a structure in active voice. Shall oblique will plus subject plus V1 plus object plus question mark. We can take the other question mark. Sorry. Okay, it's structure in active voice. And you can make the sentence with the active also passive here. And how can you make the sentence? You can see I'll take the first number sentence here, and that sentence will be will they meet to Rohan in college? We took here sentence. What did you take here the sentence? You can see will they meet to Rohan in college? We didn't take the other two, so we have to take the other two before the Rohan. Rohan च्या अगोदर two घ्यायचा आहे because we are showing the other direction. You can see we made here the sentence, and which sentence we made that will they meet to Rohan? Okay, will they meet to Rohan in college? Like this we made here the sentence. What the meaning of this sentence? ते रोहनला भेटणार का? ते कॉलेजमध्ये रोहनला भेटणार का? It's meaning of this sentence. And if you give the other answer with the yes or no, आपण आन्सर कसं देणार? येस किंवा नो मध्ये आपण आन्सर देऊ शकतो. You can give the answer with the yes or no.
विल दे मीट टू रोहन इन कॉलेज? व्हॉट मिनिंग ऑफ दिस सेंटेन्स? ते रोहनला कॉलेजमध्ये भेटणार का? मग आपण आन्सर देणार यस. यस म्हणजे आपण काय करतो इथं, यस मध्ये किंवा नो मध्ये आपण आन्सर देऊ शकतो. बोथ आर आन्सर, नथिंग नेसेसरी वेन यू आर द आस्किंग क्वेश्चन टू यू. जर तुम्हाला कोणी प्रश्न करत असेल तर त्यावेळेस दोन्ही आन्सरची गरज नाहीये. जस्ट ओनली सिंगल आन्सर विथ द यस ऑर नो यू हॅव टू गिव्ह. आपल्याला एकच आन्सर द्यायचा, यस मध्ये द्यायचा किंवा नो मध्ये द्यायचा. विल दे मीट टू रोहन इन कॉलेज? यू कॅन गिव्ह द आन्सर विथ द यस. यस दे विल मीट टू रोहन इन कॉलेज. लाईक दिस यू कॅन टेक देअर इज. ओके, या प्रकारे आपण आन्सर दिलाय. जर तुम्हाला निगेटिव्ह मध्ये द्यायचं असेल तर हाऊ कॅन यू गिव्ह द आन्सर? नो दे विल नॉट मीट टू रोहन इन कॉलेज. यू कॅन गिव्ह द आन्सर नो दे विल नॉट मीट टू रोहन इन कॉलेज. यू कॅन गिव्ह द लाईक दिस आन्सर. या प्रकारे आपण आन्सर देतोय ज्यावेळेस आपल्याला काय करायचंय, निगेटिव्ह मध्ये आन्सर द्यायचा असेल तर. नो दे विल नॉट मीट टू रोहन इन कॉलेज. यू कॅन गिव्ह लाईक दिस. ओके, आता पॉझिटिव्ह मध्ये आपण आन्सर दिलाय, निगेटिव्ह मध्ये द्यायचं असेल तर दे विल नॉट किंवा ओन्ड सुद्धा आपण घेऊ शकतो. काय घेऊ शकतो? ओन्ड सुद्धा आपण घेऊ शकतो. विल नॉटच्या जागी आपण ओन्डचा वापर करू शकतो. यू कॅन टेक द ओन्ड ऑल्सो. ओके, लक्षात ठेवायचं की आपल्याला वापरायचं काय, व्हॉट कॅन यूज देअर इज एक्झॅक्ट. देन यू कॅन सी विल मेक द अदर सेंटेन्स. सेकंड नंबर, will she ask questions to students? Okay, you can see there is. We made here the question. What did you make here question? Will she ask question to students? Now, what is the meaning of this sentence? ती विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारेल का? Okay, ती विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारेल का? We can give the other answer. Yes. नो मध्ये सुद्धा देऊ शकतो, मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पण यस मध्ये आन्सर द्यायचा असेल तर काय करणार आपण? यस शी विल गिव्ह, सॉरी आस्क क्वेश्चन टू स्टुडंट्स. Yes, she will ask question to students. You can give the other answer. If you want to give the negative answer, how can you give the no? She will not ask question to students. No, she will not ask question to students. Like this, you can give the other negative answer. म्हणजे निगेटिव्ह या प्रकारे आपण आन्सर देत असतो. पॉझिटिव्ह मध्ये yes, she will ask question to students. निगेटिव्ह मध्ये she will not किंवा she won't. won't घेऊ शकतो, मग आपल्याला will not घेण्याची गरज नसते. आणि किंवा मग आपण will not चा वापर करत असतो. लक्षात ठेवायचं. आता हे दोन निगेटिव्ह आपण सेंटेन्स बनव, सॉरी येस नो टाइप क्वेश्चन बनवले. आता याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला भरपूर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. आपल्याला विचारलं आता विल यू प्ले क्रिकेट? तुम्ही आन्सर देता यस आय विल प्ले क्रिकेट. विल यू राईट अ सेंटेन्सेस? मग तुम्ही आन्सर देता यस आय विल राईट अ सेंटेन्सेस. ओके, विल यू डोनेट मनी? तुम्ही आन्सर देता यस आय विल डोनेट मनी. बोलता वेळेस विल वापरायचं आहे सोबत, लिहिता वेळेस शाल तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशी क्वेश्चन केला होता, विल दे विन द मॅच? Yes, they will win the match. Will they climb on tree? Yes, they will climb on tree. Different question the asking by the, sorry, asking the so many person to that yes no type. म्हणजे yes no type question तुम्हाला भरपूर विचारली जाऊ शकतात. आणि जर तुम्हाला शिकायचं असेल, व्यवस्थितपणे बघायचं असेल, तुम्ही कंपेअर करा. कंपेअर कशाला करा? टेन्सला कंपेअर करा. जसं की सिंपल प्रेझेंट टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स आणि सिंपल फ्युचर टेन्स. हे तिन्ही जर तुम्ही कंपेअर करता तर लवकरात लवकर तुम्ही शिकू शकता. But there are the three tense which simple three tense you should compare that each other. म्हणजे तुम्ही ते सिंपल टेन्स कंपेअर करा. त्यानंतर कंटिन्यू टेन्स आहे तर ते कंटिन्यू टेन्स सुद्धा कंपेअर करा, जेणेकरून तुम्हाला लवकरात लवकर समजू शकतात. वेन यू आर द कंपेअरिंग दॅट टेन्सेस. म्हणजे जर तुम्ही कंपेअर केलं तर कंपेअर म्हणजे कसं, सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हटल्यानंतर आपण एखादी क्रिया करतो असं घेतोय. सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे एखादी क्रिया असे घेतोय, आणि सिंपल फ्युचर टेन्स म्हटल्यानंतर एखादी क्रिया करणार असे घेतोय. तर हे आपल्याला लक्षात येतंय. जर तुम्ही कंपेअर केलं तर लवकरात लवकर समजू शकतं. आता मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला काही क्वेश्चन केले होते आणि आज सुद्धा काही क्वेश्चन करूया, पण आपण हे सेंटेन्सेस घेऊया. बा तर आपल्याला आता काय करायचंय, हेच क्वेश्चन आपण पॅसिव्ह मध्ये बनवणार आहोत. तर पॅसिव्ह आपल्याला स्ट्रक्चर माहिती पाहिजे. आता ऍक्टिव्ह आपल्याला माहिती आहे, ऍक्टिव्ह स्ट्रक्चर जे तुमच्या समोर आहे, पण आता पॅसिव्ह आपण बघूया.
पॅसिव्ह मध्ये आपण काय करतोय, पहिला ऑब्जेक्ट घेत असतो, पण ज्यावेळेस तुम्ही येस नो टाईप क्वेश्चन बनवता किंवा मग डब्ल्यूएस टाईप बनवता, तर त्यावेळेस आपण डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कधी घेत नसतो. तर जस्ट सोडा. त्यासाठी पहिले आपल्याला काय करावं लागतंय, हेल्पिंग वर्ब घ्यावा लागतो. कुठेही तुम्ही सेंटेन्स बनवा, जो की ऍक्टिव्ह मध्ये असेल, पॅसिव्ह मध्ये असेल, तर तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब पहिले घ्यावा लागतो आणि त्यानंतरच तुम्ही काय करू शकता, सेंटेन्स बनवू शकता. येस नो टाईप असेल किंवा डब्ल्यूएस टाईप असेल, तर तुम्हाला पहिला हेल्पिंग वर्ब घ्यावा लागत असतोय. आता बघा, आपण पॅसिव्ह स्ट्रक्चर काय घेणार, विल ऑब्लिक शाल प्लस कल्याणी मीटवर राहा, विल ऑब्लिक शाल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस काय घेतो आपण, शाल ऑब्लिक विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस V3 प्लस बाय प्लस कल्याणी meet yourself. आवाज नाही यायला पाहिजे तिकडला, म्हणजे काय होतंय इकडे डिस्टर्ब होतोय ना, मग त्याला म्यूटवर ठेवायचं थोडं. बा विल शाल ऑब्लिक विल प्लस किंवा विल ऑब्लिक शाल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ओपी प्लस ओपी वी आर टेकिंग, देयर इज ओपी प्लस RES we are taking the OP plus RES. It's our structure. Last we are taking the question mark also. बघ हे स्ट्रक्चर आपलं येस नो टाईप मध्ये पॅसिव्ह मध्ये आहे. कशामध्ये आहे, पॅसिव्ह मध्ये आहे. आणि या स्ट्रक्चरला आपल्याला अप्लाय करायचे, त्यानंतर आपण पॅसिव्ह सेंटेन्सेस बनवू शकतो. We can make the other passive sentences by this structure. But if we will not apply this structure, then we can't make the other sentences. You can see we'll take the other first sentence. First sentence काय, will they meet to Rohan in college? It's sentence and we want to make the passive of this sentence. How can you make, there is will Rohan, we'll take the other object Rohan because we are finding with the to whom that Rohan object. Rohan जो आपल्याला ऑब्जेक्ट सापडतोय तो to whom ना सापडतोय. Will Rohan be, आता V3 काय तो met. Will Rohan be met by, will Rohan be met by कोणाकडून, them. कुठे, in college. College is sort of complement, so you have to take that. Okay, will Rohan be made by them in college? This question we made that, give the question mark also. आता त्याचा मीनिंग काय होतं, will Rohan be made by them in college? त्यांच्याकडून रोहनला कॉलेजमध्ये भेटल्या जाईल का? What can you take, there is त्यांच्याकडून रोहनला कॉलेजमध्ये भेटल्या जाईल का? Like this you can take the meaning of this sentence and we can give the other answer with the yes as well as no. म्हणजे तुम्ही yes मध्ये आन्सर देऊ शकता आणि no मध्ये सुद्धा आन्सर देऊ शकता. मग आपण आन्सर देणार yes. What can you take, there is Rohan. Rohan will be met by them in college. We give here answer, that is which answer we give, there is yes, Rohan will be made by them in college. We made this sentence. We give the answer with the positive आपण आन्सर इथे दिलेलं आहे. आता आपल्याला दुसरा नंबरचा जो सेंटेन्स आहे, will she ask question to students. It's question we made that in the active, but we want to make that sentence in the passive voice. But how can you make the other passive voice? You can see, will she ask question to students. There are two objects, question as well as the students. Question सुद्धा ऑब्जेक्ट आहे आणि स्टुडंट सुद्धा ऑब्जेक्ट आहे. क्वेश्चन इज ऑन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अँड स्टुडंट्स इज ऑन द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन हा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे आणि स्टुडंट्स हा जो आहे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे, लक्षात ठेवायचा आहे. Now you can see, we'll make this question we'll make with the students. Okay, students ना आपण बनवूया. Will students be ask म्हणजे काय, विचारणे. Ask question अगोदर आपण जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट असतो तो अगोदर घेत असतो. क्वेश्चन बाय कोणाकडून, कोण आहे, शी आहे ना, तर मग इथं हर येईल. बघा आता त्याचा मीनिंग काय होईल, विल स्टुडंट्स बी आस्क क्वेश्चन बाय हर. त्याचा मीनिंग काय होईल, तिच्याकडून विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारल्या जाईल का. काय, तिच्याकडून विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारल्या जाईल का. मग आपण आन्सर काय देतोय, यस. काय म्हणतोय, यस स्टुडंट. ऑब्जेक्ट काय आपण घेतलेला आहे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपण घेतलेला आहे
students will be asked question by her. हे फक्त आपण एक पॉझिटिव्ह आन्सर दिलाय. निगेटिव्ह द्यायचा असेल तर कसं येईल? स्टुडंट विल नॉट बी. काय? स्टुडंट विल नॉट बी आस्क्ड क्वेश्चन बाय हर. लाईक दिस यू कॅन टेक देर इज द विथ द पॉझिटिव्ह, बट निगेटिव्ह आपण घेतोय तर नॉट घेतोय विल आणि बीच्या मध्ये. पुढे घेतोय विल आणि बीच्या मध्ये. ते सोड. विल आणि बीच्या मध्ये आपल्याला काय घ्यायचं? नॉट घ्यायचा आणि देन यू कॅन मेक दॅट अ निगेटिव्ह सेंटेन्स. ओके, त्यावेळेस तो निगेटिव्ह सेंटेन्स बनत असतो. पण लक्षात ठेवायचं की नॉट कुठे वापरायचं आहे आणि विल बी कुठे वापरायचं आहे. तर ठीक आहे, नॉट आपण विल बीच्या मध्ये वापरतो ज्यावेळेस तुम्हाला निगेटिव्ह सांगायचं असेल तर. समजलं इथपर्यंत? चला, आता हे तुम्ही नोट करा किंवा मी तुम्हाला सेव्ह करून पाठवतोय. तसं तुम्ही लिहून घेऊ शकता. यू कॅन राईट डाऊन. आय गिव्ह द 2 minutes टू यू. देन आय आस्क द क्वेश्चन टू यू ऑल ऑफ यू. ओके, तुम्हाला सगळ्यांना प्रश्न विचारला जाईल. पहिले राईट डाऊन विदिन 2 minutes. ओके. कारण तुम्ही तसं काही लिहित नाहीये मला माहितीये. तर आता तरी लिहून घ्या. आता समोर तुमच्या दिसतंय ना, तर फास्ट लिहा, कारण तुम्ही नंतर विसरून जाता आणि मला नाही वाटत सगळे रजिस्टर घेऊन बसत असेल. सगळ्यांनी लिहून घ्यायचंय. बघा, आता ज्यांना लिहायचं नाही ना, हा बघा, तर असं होतंय. ठीक आहे, ज्यांच्याकडे रजिस्ट्रेशन नसेल ते आज लिहू नका, पण उद्यापासून कंपल्सरी पाहिजे मला. ठीक आहे, किंवा मग स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा. कोणीतरी सोडूनच गेले लगेच. एक जण आता लिहू झालाय बघा, लिहायचं म्हटल्यानंतर. होतंय असं? कोण झालंय बघतो तरी. काय झालं माहिती का, या कोरोना तुम्हाला लिहायची सुद्धा सवय राहिली नाही आणि लिहा असं वाटत नाही. चला, तोपर्यंत क्वेश्चन ही सुरू करूया. विनोद लिहून घ्या. मी विनोदला प्रश्न विचारतो. विनोद. Yes, sir. आर यू हिअरिंग मी? Yes, sir. Okay, I'll ask the question and you the answer me. Okay. Okay, sir. आवाज थोडा सायलेंट कर. चांगल्या ठिकाणी बस. हा, ठीक आहे. वारा चालू आहे, सर. हा, हवा तर आहे. थोडस काय करायचं, सहाऱ्याने बसायचं जेव्हा क्लास चालू असेल त्यावेळेस. ठीक आहे. नाव आय आस्क द क्वेश्चन टू यू अँड गिव्ह द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन. Will you work in the farm? Yeah, absolutely, sir. Yeah, absolutely. But I want the full answer. Yes, I will work absolutely in the farm, you can say. Yes, sir. Okay, what will you work in the farm, can tell? What will you work in farm? Tell me answer. I'm not hearing you. चला, आवाज येत नाही तुझा विनोद. चला पुढे घेतो मी. नेक्स्ट पर्सन विल टेक. Plug, you can say plug, Mr. Vinod. Yes, sir. I'm plugging in farm. Oh, you are plugging in farm. Okay, no problem. Will you give exam of the 10th standard? No. If government decided that if government will take decision, again will take the exam of the 10th standard, then will you give or not? Yes, I will give, sir. Will give exam. How are you feeling nowadays, because you are getting the holiday and no anyone work as that study?
not that farm work. I'm saying that as a study. Know anyone the work front of you at that time? How are you feeling? I feel better. You are feeling better because you Yeah. don't know how the tension of the study. That's why you are feeling better. Yes. Wow, nice, very well. But if you will not do study, how can you become and how can you achieve a target? Tell. I want an answer from you. पाहता येईल ना सर. By the cheating. Okay, try it best. Next person I'll take. Now you have to go on the meet. Okay. Next person will take the risk. Shubhanya. Yes, sir. Okay, I'll ask the question to you and give the answer of that question. I'll ask some Marathi or English also. But when you ask in English, you have to tell me that in Marathi. And when you ask in the Marathi, you have to tell me that in English. Okay? Yes, sir. ती स्वयंपाक बनवत असेल. She will make a food. She will be making food. बनवत असेल. She will be making. ओके. तिने अभ्यास केलेला नव्हता. She had Good. She had not studied. She had not studied. Okay. मी माझ्या मैत्रिणीला पैसे दिलेले नाहीत. I have not give money. Given money. Okay. I have not given money to my friends. Okay. My friend. ती कशासाठी पैसे वाचवत होती. ती कशासाठी पैसे वाचवत होती. For what was she saving money? Okay, for what was she saving money? Good, very well. Next question to you that we had gone to trip with my friends. We had gone to trip with my friends. आम्ही आमच्या मित्रांसोबत सहलीला गेलेलो होतो. Good. We enjoyed there. आम्ही तिथे मजा केली. And we bought there something for my brother. Okay. Now we'll go the next person. Prathamesh, can you give an answer? Prathamesh? Okay, next one. Kalyani? Yes, sir. Kalyani, how are you? I'm fine, sir. You're fine. Okay. Now I'm asking question to you. Listen carefully and try to give the answer. Yes, sir. तिने कशासाठी पैसे वाचवले. तिने कशासाठी पैसे वाचवले. For what? Okay. For what was she save money? Sorry. For what had she saved money? सर आवाज नाही येते. ठीक आहे. कशासाठी वाचवले. वाचवले म्हणल्यानंतर सिंपल पास्ट टेन्स येईल ना. वाचवलेले होते म्हणल्यानंतर पास्ट परफेक्ट टेन्स येते. ठीक आहे, लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट क्वेश्चन तुझ्यासाठी. टेल मी स्ट्रक्चर ऑफ द कंटिन्यू टेन्स, पास्ट कंटिन्यू टेन्स इन डब्ल्यूएस टाइप. पास्ट कंटिन्यू.
WH plus was where plus subject plus object plus question mark. V4. Okay. Make one question. WS type in past continuous. Past continuous. Past continuous. Make one question. Where was she play cricket? When was she Play playing? cricket. Okay, good. Then next, I'll ask next question to you that you have to make that yes no type question in simple past tense. Simple past tense. Simple past tense. You have to make one question. Did she eat a mango? When did she, yes no type. Simple past tense. Yes no type. Next. Did Did she eat a mango? she eat a mango? She Very well. eat a mango. Okay, nice. Next one. आता दुसऱ्याकडे जातोय. Next one. I'll go. Swati. Is there Swati? स्वाती आवाज येत नाही तुझा. स्वाती मीटून काढ तुझा स्वतःला. ठीक आहे. विचारा ना. स्वाती आवाज येतोय. Are you hearing? Next one. Susa. Sir. Okay. Now I'll ask the question to you and give the answer of that question. Will they get profit in business? How to give the meaning of it is okay. याचा meaning सांगायचा आहे. Will they get a profit in business? त्यांना बिझनेस मध्ये नफा मिळणार का? मिळणार का? Okay. Was she dancing on stage? Was she dancing on stage? ती स्टेजवर डान्स करत होती का? ठीक आहे. नेक्स्ट वन. आम्ही आमच्या मित्रांना पैसे देत होतो. आम्ही आमच्या मित्रांना पैसे देत होतो. We were Good. We were giving money to our friends. Okay, to our friends. Very well. ती स्वयंपाक बनवत नव्हती म्हणून तिच्यावर तिची आई रागवली. ती स्वयंपाक बनवत नव्हती म्हणून तिची आई तिच्यावर रागवली. She was not making Food. So making food का sir? Okay, so her mother on her. Okay, किंवा scored. Anna scored. You can take. Anna म्हणजे रागवणे आणि scored म्हणजे सुद्धा रागवणे. Next question again. ती घरी जात होती तेव्हा तिने वाघ बघितला. She was going to home. Okay. When That time. Okay, she saw the tiger. Tiger. Okay. Very well. Good. Next, tomorrow I'll ask again, and next person I'll ask now. Next one. Swati.
How are you? Yes, sir. How are you? Good, sir. I'm Okay. well, sir. What about you? Okay, now I'll ask the question to you. Okay. तिच्याकडून बिझनेस मध्ये पैसे गुंतवल्या गेले. तिच्याकडून बिझनेस मध्ये पैसे गुंतवल्या गेले. Sir, I will say What? money was Okay. invested by her. Okay, money was invested by her. ती कोठे जात असेल? Where will she be going? Okay, where will she be going? Okay, nice. मला पैसे मिळाले. मला पैसे मिळाले. I gave money. I gave money. ओके. Got money. ती कशासाठी घरी जात होती? For what was she going home? Okay. Did she speak in English? Did she speak ती in English? बोलली का? ती इंग्लिश बोलली का? ओके. आम्ही आमच्या मित्रांसोबत घरी जात होतो. We was going home with friend. ओके. वी वेर. ती कशासाठी Sorry. अभ्यास करते? For what does she study? ओके. फॉरवर्ड डज शी स्टडी. ओके, गुड. तर या प्रकारे आपण प्रश्न विचारत जातो. आता उद्या आपण पहिल्यापासून प्रश्नच घेऊया. पण आता जे की ज्यांचे घेतलेले नाहीये त्यांचे उद्या मी प्रश्न पुन्हा घेतोय. पण लक्षात ठेवायचं, यू हॅव टू द डेली जॉईन. Don't miss the lecture. You are missing the lecture. That's why you are not understanding. That's why I am telling you that don't miss the lecture every day and join every day. Okay. And if you join every day, at that time you can understand that what are you learning exactly. काय शिकताय तुम्हाला समजेल सुद्धा. ओके. तर उद्या घेऊया नेक्स्ट. आणि काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारत जा. ठीक आहे. जेणेकरून तुम्हाला तो प्रॉब्लेम इथेच सॉल्व्ह होईल. बट तुम्ही विचारला नाही तर मलाही कळणार नाही काय प्रॉब्लेम तुम्हाला आहे तर त्यासाठी विचारत जा. ठीक आहे. आणि हे लिहून घेतलं असेल. आय होप सगळ्यांनी लिहून घेतलं असेल. आणि त्यांनी मला बनवून सुद्धा पाठवायचे सेंटेन्स असे 5-5 सेंटेन्स बनवून दाखवायचे. ऍक्टिव्ह फाय अँड द पॅसिव्ह फाय यू हॅव टू सेंड मी दॅट. काही जण सेंड करतात पण काही जण सेंड करत नाही. बघतोय मी दररोज की काही जण सेंड करतच नाहीये बट काही जण करतात आणि मी त्यांचे चेक सुद्धा करत असतो. ठीक आहे. तर उद्या घेऊया नेक्स्ट. आता आपण स्टॉप करूया. सगळ्यांना गुड नाईट. टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. बाय बाय. Good night, sir. गुड नाईट. Sir. Hmm?